ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕಲರವ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ಸ್ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ pH ಸ್ಕೇಲ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ pH ಸ್ಕೇಲ್? ನಿಮಗೆ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಹೆಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆರ್ ಆಸಿಡ್ ಆರ್ ಬೇಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಸಿಡ್ ಮತ್ತು ಬೇಸಸ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ, ಅದು ಆಸಿಡ್ ಆರ್ ಬೇಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆಜರ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಆಸಿಡ್ ಆರ್ ಬೇಸ್. ಆಸಿಡ್ ಬೇಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಆಸಿಡ್ ಆರ್ ಬೇಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇಫ್ ದ ಆಸಿಡ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆರ್ ವೀಕ್, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಟ್ ದ ಆಸಿಡ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆರ್ ವೀಕ್? ಸೊ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ H plus ions that is present in the acid. ಆಸಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ H plus ions ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ we have to decide that is the strong acid or a weak acid. If the concentration of the H plus ions is less, that is called less H plus is there, that is weak acid. If the concentration of the H plus ions is more, so that is called strong acid, or we call this as the dilute acid and this as the concentrated acid. H plus ions ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೋ we call that as the strong acid. H plus ions ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೋ we call that as the weak acid. So ಈ strong acid ಮತ್ತೆ weak acid, and also on the basis of the OH minus ions we consider the bases. ಇದು ಆಸಿಡ್ ಆದರೆ ಬೇಸಸ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ತರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? We consider on the basis of the concentration of the OH minus ions. OH minus ions ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೋ, if the OH minus ions concentration of the OH ions is more, that is the strong base. We consider that as the strong base. ಅದನ್ನ strong base ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. If the concentration of the OH minus ions is less, so that is called the weak base. So on the base, on the concentration of the basis of the concentration of the OH minus ions, we consider the base as the strong or it is a weak. So for measuring these concentration of the H plus ions, we have to use the scale called pH scale. That means that indicates the concentration of this H plus ions. We have to measure that one. So today we shall study about how we have to practically test the pH scale test. pH scale ಅನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, the ingredients in our daily life, ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. Yes, okay. So here we have to, what is this pH indicates for? What is this name pH indicate? In this pH, this P is indicate for the potence. That is, this is a German word. The German word, the meaning of this potence is power. That means the power of H plus ions is called the pH scale. pH is referred for the power of the H plus ions. Here in the pH scale we have to measure the concentration of the H plus ions in the acid or in the base, how much the concentration is there. So therefore we have to measure the pH scale. So for measuring the pH scale, there is a measurement is there. For every measuring we have to use some measurements. So in this also we have to use some measurements. So measurements ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. So ಯಾವ ಟೈಪ್ measurements ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನೋಡೋಣ ಈಗ. So students, here you observe there is a measurement is from 0 to 14. We have to use the numbers from 0 to 14. What this indicates? That means here this 0 indicates this is more acidic. More acidic. That means the concentration of the H plus ions is more in this one. So the concentration is more, H plus ions is there. And what is this 14 indicates? This indicates the more basic. The more basic. That means the concentration of the OH minus ions is maximum in that one. Here the H plus ions, maximum H plus ions is here, and here maximum OH minus ions are there. So therefore here we goes on from left to right of this one. If it is 0, that is more acidic, the concentration of the H plus ions is more. If it is 1, some concentration of the H plus ions is some less, and goes on to it is some less, that is the
strength of the acid goes on decreasing from this one. So ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್ ಇರ್ತದೆ, ಈ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವೀಕ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇನ್ನೂ ವೀಕ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇನ್ನೂ ವೀಕ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇನ್ನೂ ವೀಕ್ ಆಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ವೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸ್ಟಡೀಸ್ up to 7. This mark of the 7, this is acidic, this is basic, and this mark is called, this is the neutral one. Neutral means there is no acid, there is no base. That means the concentration of the H plus ions is equal to the OH minus ions. That is same number of concentration of H plus and OH minus ions are there. There is no acidic or basic nature in this one. That is called the neutral one. So these are the measurement of the acidic and basic. If it goes on from this 7 to 14, the basicity of the nature of the solution is increases. The basicity increases. From 7 to 0, the acidity increases. Acidic nature is increases. Here the basic nature increases. Andre 7 ಇಂದ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಬಂದಂಗೆ acid ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. That is the concentration of the H plus ions increases from 7 to 0. And the concentration of the OH minus ion increases from 7 to 14. 7 ಇಂದ 14 ಹೋದಾಗ OH minus ions increase ಆಗ್ತದೆ, ಈ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ H plus ions increase ಆಗ್ತದೆ. 7 ಇಂದ ಈ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ acid becomes strong. 7 ಇಂದ ಈ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ bases becomes strong. So therefore H plus ions goes on decreasing, going in this direction. So ನೋಡಿ H plus ions ಹಿಂಗ್ ಹೋದಂಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅದರದ್ದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ OH minus ions also decreases, comes on this way. ನೋಡ್ರಿ ಈ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ OH minus ions ಏನಾಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ, ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ pH scale. Now we see the practically how we measure this one. So for practically measuring, we didn't consider the numbers, we consider the colors of the pH scale. We have to indicate some colors for this one. So that means if the strong acid is there, we given the red color, and if the strength of the acid goes on decreasing, here it becomes orange color, and then it is yellow color, and in the neutral it is in the green color, and if it is goes on increasing, here it is blue color, and then up to the last one it is the purple color, that is or it may be a dark blue color. So this is the color indication of this one. I will show you the how the color are measured for the here for the pH scale from 0 to 14. 0 to 14 ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕಲರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಈಗ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ನೋಡಿ, this is the color indication. Yes, now we test for practically the pH scale as for our daily using things. Now daily using things ಅನ್ನು ನಾವೀಗ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಡೈಲಿ ಯೂಸಬಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ಇದನ್ನು pH ಸ್ಕೇಲನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕರ್ಡ್, ಇದು ಮೊಸರನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಸೋಪ್ ಇದೆ, ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ಕೊತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್, ಸುಣ್ಣ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲೆಮನ್, ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಡು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟೊಮಾಟೊ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೋಡಾ, ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಉಪ್ಪು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸೇ. ಈ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇವತ್ತು pH ಸ್ಕೇಲನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. pH ಸ್ಕೇಲ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಲರ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವೀಗ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಒಂದೊಂದನ್ನೇ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಈ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸನ್ನು ನಾನಿಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ pH ಪೇಪರ್ ಕೂಡ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಈ pH ಪೇಪರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಸಹ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟ್ರಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಈ pH ಪೇಪರ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈ pH ಪೇಪರ್ಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ದ H ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಈ pH ಪೇಪರ್ಸ್ ನೋಡಿರಿ, ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಇದೇ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್ಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸನ್ನೇ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ಸನ್ನು ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ.
ಸೊ ಈಗ ಈ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದು ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ಸೋಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಕ್ವಿಡೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೆನೆಸಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು PH ಪೇಪರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ PH ಪೇಪರ್ ಈಸ್ ಎ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್. ಸೊ ಅಂದರೆ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ. ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ಲೂ ಲಿಟ್ಮಸ್ಸು, ರೆಡ್ ಲಿಟ್ಮಸ್ಸು, ಜಸ್ಟ್ ಆಸಿಡ್ ಆರ್ ಬೇಸ್ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ರಿಯಾಕ್ಷನನ್ನು ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ PH ಪೇಪರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್. ಆಸಿಡ್ ಹಾಕಿದರೂ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ, ಬೇಸ್ ಹಾಕಿದರೂ ಕೂಡ ಕಲರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಡೈಲಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆಸಿಡ್ಸನ್ನು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ತಗೋತೇನೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಲೆಮನ್. ಸೊ ಲೆಮನನ್ನು ನಾವು ಆಸಿಡನ್ನು ಹಾಕಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ PH ಪೇಪರ್ಗೆ ಕಲರ್ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಎ ಡ್ರಾಪ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಮನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಈ ಪೀಸ್ಗೆ ನಾನು ಲೆಮನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಕಲರ್ ಚೇಂಜಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಲರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಏನು ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಮನ್ದು ಕಲರ್ ಚೇಂಜಸ್ಸನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ಕಲರ್. ನೋಡಿರಿ, PH ಪೇಪರ್ದು ಕಲರ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ, ಲೆಮನ್ದು ರೆಡ್ ಕಲರ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆರ್ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್. ಸೊ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಆ ಲೆಮನ್ದು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವೋ ಅದು ಕಲರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ನೌ ಐ ಟೇಕ್ ಅನದರ್ ಒನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಟಾರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ಹೌ ದ ಕಲರ್ ಚೇಂಜಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ವಾಟರ್ನ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಆಸಿಡ್. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಟಾರ್ಟಾರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇರ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಸಿಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ ಕಲರ್ ಚೇಂಜಸ್. PH ಪೇಪರ್ದು ಕಲರ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅನದರ್ ಒನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ. ಸೊ ಈ ಮ್ಯಾಂಗೋನಲ್ಲಿ ಆಸಿಡ್ ಇರ್ತದ, ಬೇಸ್ ಇರ್ತದ. ಸೊ ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಕಟ್ ಪೀಸನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಎ ಕಟ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಂಗೋ. ಸೊ ಈ ಕಟ್ ಪೀಸನ್ನು ತಗೋತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು PH ಪೇಪರ್ಗೆ ಪುಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಕಲರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ PH ಪೇಪರ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದು. ಸೊ ಕಲರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರಿಮೂವ್ ದಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ನೋಡ್ರಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇದು ಮ್ಯಾಂಗೋನ ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಸಹ ಕಲರ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ. ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ಆಸಿಡ್. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ಅನದರ್ ಒನ್. ಸೊ ಟೊಮೆಟೊ. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಕಟ್ ಪೀಸನ್ನು ನಾನು ತಗೋತೇನೆ. ಸೊ ಟೊಮೆಟೊದು ಒಂದು ಪೀಸನ್ನು ನಾವೀಗ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Yes. So I will take the cut piece of a tomato. ಟೊಮೆಟೊದ ಒಂದು ಕಟ್ ಪೀಸನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು PH ಪೇಪರ್ಗೆ ಹಾಕೋಣ. ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಟೊಮೆಟೊ. ಐ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಆನ್ ದ PH ಪೇಪರ್. ಟೊಮೆಟೊ ಪೀಸನ್ನು ನಾನು ಆ PH ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಕಲರ್. ಸೊ ಇವಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಅದರ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ನೆಸ್ಸು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಫುಲ್ ರೆಡ್ ಬಂತು, ಇದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಆಸಿಡಿಟಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಲೆಮನ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಟಾರ್ಟಾರಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಂಗೋ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟೊಮೆಟೊ. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಇಷ್ಟರದ್ದು ಸಹ ಕಲರ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಆಸಿಡ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನದರ್ ಒನ್ ಐ ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಸ್ ಆಸಿಡ್, ಕರ್ಡ್. ಸೊ ಕರ್ಡನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಈ ಕರ್ಡನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟಿಂಗಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕರ್ಡನ್ನು ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಕರ್ಡನ್ನು PH ಪೇಪರ್ಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ.
So you observe the color changing here. You observe the color changing. ಕರ್ಡನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಕರ್ಡ್ ಈಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಸಿಡ್. ಕರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಸಿಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದೇ ಕಂಟೈನ್ ಆಸಿಡ್. ಸೊ ಈಗ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಕಂಟೈನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಟೆಸ್ಟಿಂಗನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನೌ ವಿ ಆರ್ ಫಾರ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಬೇಸಸ್. ಈಗ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಬೇಸಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಕ್ಲಾತ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಸೋಪ್ ಅಂದರೆ ರಿನ್ ಸೋಪ್ ಅಥವಾ ಏನು ಬರ್ತದಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಪೀಸನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಇದರ ಪೀಸನ್ನು ನಾವೀಗ ಇಲ್ಲಿ pH ಪೇಪರ್ಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಲರ್ ಚೇಂಜಸ್. ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಕಲರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಬೇಸ್. ಇದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ ಶೋಸ್ ದ ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್. ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ ನೀವು PH ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡಿದ್ರೋ ಆ ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರೇ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ನಾನು ಅದನ್ನು PH ಸ್ಕೇಲ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಕಲರ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಲರ್ನ ನೋಡ್ರಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್. ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಕಲರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್. ಇದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಲರು ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟು ಅನದರ್ ಒನ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ವಾಶ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದರದ್ದೇ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಟೆಸ್ಟನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಕಂಟೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಟಚ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಅದರದ್ದು ಸ್ಟ್ರೆಂತು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನೌ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೇಸ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಸೋಪ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನು ಲಿಕ್ವಿಡೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಐ ಪುಟ್ ಹಿಯರ್. So observe the color changes here. ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ ಇದರ ಕಲರ್ಗೂ ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೀಕ್ ಬೇಸ್. ಎರಡು ಬೇಸೇನೆ. ಸೋಪ್ಸನ್ನು ನಾವು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವೋ ಬೋತ್ ಆರ್ ಬೇಸಸ್. ಬಟ್ ಇದರ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಏನಾಗಿದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೇಸು, ಇದು ವೀಕ್ ಬೇಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಬೇಸಸ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್. ಸೋಪ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನದರ್ ಬೇಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಸೊ ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೊನೇಟು ಆಸಿಡ್ ಆರ್ ಬೇಸ್ ಅದನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇದು ಸುಣ್ಣ. ನಾವು ಡೈಲಿ ಏನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಸುಣ್ಣವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಅದರದ ಕಂಟೆಂಟನ್ನು ನಾವು PH ಪೇಪರ್ಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ಏನು ಇದು ಬರ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವೀಗ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. So you observe the color changes. We put calcium carbonate. So calcium carbonate anna ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. You observe the color changes. So this is also a base, strong base. calcium carbonate ಅನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸುಣ್ಣವನ್ನು ನಾವು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವೋ so this is a base. ಇದು ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇವೆಲ್ಲ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್. ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ಅನದರ್ ಒನ್. ಇನ್ನೊಂದು ಥಿಂಗನ್ನು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ದ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ. ಸೊ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾವನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ. ಈ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾವನ್ನು ಇದನ್ನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕೀಗ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಟೆಸ್ಟಿಂಗಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. ಎಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ. ಸೊ ಈ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾವನ್ನು ನಾನು ಒಂದು PH ಪೇಪರ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹೌ ದ ಕಲರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂತ ನೋಡೋಣ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ. So you observe the changes of the baking soda. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಲರ್ ಬಂದಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರೀನಿಶ್ ಕಲರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರೀನಿಶ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್
ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವೀಕ್ ಬೇಸ್. ಇದು ಸಹ ಬೇಸು, ಆದರೆ ಇದರಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್. ಇದು ಸಹ ಬೇಸು, ಆದರೆ ಇಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಬೇಸಸ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನೌ ಒನ್ ಮೋರ್. ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಉಪ್ಪು, ಟೇಬಲ್ ಸಾಲ್ಟನ್ನು ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಟೇಬಲ್ ಸಾಲ್ಟನ್ನು ಈಗ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ. ಐ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಟೇಬಲ್ ಸಾಲ್ಟ್. ಇದು ಟೇಬಲ್ ಸಾಲ್ಟು. ಇದನ್ನು ನಾನೀಗ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಟೇಬಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಈ ಟೇಬಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಒಂದು pH ಪೇಪರ್ಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ನೋಡ್ರಿ. ಐ ಪುಟ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್. ಟೇಬಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಈ ಪೇಪರ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, pH ಪೇಪರ್ಗೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು. ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇಯರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ, ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ದು ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದಟ್ ಈಸ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಒನ್. ಇದರಲ್ಲಿ H+ ಆ್ಯಂಡ್ OH- ಅಯಾನ್ಸ್ ಆರ್. ಸೊ ಯಾವುದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಇದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನು. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಬೇಸಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಆಸಿಡ್ಸ್. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವುದನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಲೆಮನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ tartaric acid, and the third one is mango, and the fourth one is tomato, and the fifth one is the curd ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದನ್ನು ಸಹ ಹಾಕಿಲ್ಲ, pH ಪೇಪರ್ ಹಾಗೇ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಸಾಲ್ಟ್. ಇದು ಸಾಲ್ಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್, ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೋಡಾ ಪುಡಿ ಇದು, ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್. ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ ಟೆಸ್ಟು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಸೋಪ್. ಸೊ ಈ ಸೋಪ್ದು ಇದು ಟೆಸ್ಟಿಂಗು. ನಾವು ವಾಷಿಂಗ್ ಸೋಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಲಾತನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕ್ಲಾತ್ ವಾಷಿಂಗಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೋಪ್ಸು. ಇಷ್ಟು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸನ್ನು ನಾನು ಇಟ್ಟು pH ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸು. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಸಿಡಿಕ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಥಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಆಸಿಡ್ಸು ಇದೆ, ಬೇಸಸ್ಸು ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಎರಡೂ ಸಹ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಬೇಸಸ್ಸನ್ನು ನಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಕೆಲವು ಥಿಂಗ್ಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನೂ ಸಹ ನೀವು ವಾಷಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ವಾಷಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸಹ ಇದೇ ಕಲರ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ವಾಷಿಂಗ್ ಪೌಡರು, ವಾಷಿಂಗ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನು ಕ್ಲಾತ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ಥರ ಕಲರ್ಸು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ pH ಸ್ಕೇಲ್. ಸೊ ಇದು ನೀವು ಟೀಚರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಟೀಚರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಥಿಂಗ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಟೆಸ್ಟಿಂಗನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಪ್ಯಾರ್ಲೆಂಡ್, ಸೀಬೆಕಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ಸಹ ಅಸಿಡಿಕ್ ಟೆಸ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಅದು ಸಹ ಅಸಿಡಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ. ನೋಡಿರಿ, ಯಾವುದೇ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಆಸಿಡ್ ಇದೆಯಾ, ಬೇಸ್ ಇದೆಯಾ, ನಾವು ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಥಿಂಗ್ಸನ್ನೇ ತಗೊಂಡು ಈ pH ಪೇಪರ್ ಒಂದಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು pH ಸ್ಕೇಲ್ನ ಐಡಿಯಾವನ್ನು ನಾವು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸೊ ನಾವು ಈಗ pH ಸ್ಕೇಲನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ಈವನ್ ಬ್ಲಡ್ ಕೂಡ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ನನಗೆ ಅವೈಲಬಲ್ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ಲಡ್ಡನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಬ್ಲಡ್ಡನ್ನು ನಾನು ತೆಗಿಯೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಬ್ಲಡ್ಡನ್ನು ಕೂಡ ಸೊ pH ಸ್ಕೇಲನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿನೇ ಸಹ ಬ್ಲಡ್ನಲ್ಲಿ ಆಸಿಡ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ, ಬೇಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಟೆಸ್ಟಿಂಗನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಬೇಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ using in our daily life. We tested for the pH scale. pH scale ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಸಿಡ್ ಇದೆಯೋ ಬೇಸ್ ಇದೆಯೋ ಅಂತ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಚರ್ಸ್, ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನಿಮಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಮುಂದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಲಭ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.